السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک مختصر مسئلہ عقیقے کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں عرض کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، اور اس ویڈیو میں اسی کے تعلق سے آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل یا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کی شروعات کروں، میں آپ لوگوں سے، آپ ناظرین سے ایک گزارش، ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل سلفی مسجد قدرلی کے نام سے ہے، جو صرف اور صرف دینی پروگرام، دینی شارٹ ویڈیو، اسلامک ویڈیو، یہ تمام کی تمام الحمدللہ ریکارڈ کر کے اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک چیز اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس حقیقت کا اندازہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ اولاد کی تمنا انبیاء اور رسول کی جماعت بھی کیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اولاد کے تعلق سے دعا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے۔ تو انسانی زندگی میں انسان جب ایک مقام اور ایک اسٹیج پر پہنچتا ہے، جب انسان کی شادی بیواہ ہو جاتی ہے، تو شادی بیواہ کے بعد انسان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اولاد اس کو نیک ملے، اچھا ملے۔ اب اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا، اب اولاد کی پیدائش ہوئی، تو اولاد کے پیدائش کے بعد اولاد کے کچھ بنیادی حقوق واجب ہوتے ہیں ماں باپ کے اوپر۔ سب سے پہلی بات، اولاد کے پیدا ہونے کے بعد تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے، اور اولاد کے پیدا ہونے کے بعد جو بنیادی حقوق عائد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے کا سب سے پہلے نام رکھا جائے، اچھا سا، بہتر سا، جس کے معنی اچھے ہو ویسے نام رکھے جائیں۔ آج کے جیسے ماڈرن نام جس کا کچھ معنی نہیں، جس کا کچھ مطلب نہیں، یا دنیا کے جو اداکار ہیں یا دنیا کے جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کا نام نہیں، بلکہ آپ نام رکھیں ایسے نام جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے نام رکھیں آپ، صحابیات کے نام رکھیں آپ، اچھے ناموں کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ تو بچوں کا نام رکھا جائے، عقیقے سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خاص کر کے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد پہلا ہو تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے خاندان کے اندر۔ ایسے موقع پر خوشی میں لوگ لاکھوں کی مٹھائیاں بانٹ دیتے ہیں، ہزاروں روپیہ صرف کر دیتے ہیں، فضول کر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عقیقہ اپنے بچے کا نہیں کرتے ہیں۔ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کرنا 7ویں دن، اور اس کے سر کے بال کو نکالنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ یا عقیقہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خون بہانا، بچے کی طرف سے جانور قربان کرنا۔ لہذا اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے، میل یا فیمیل، جو صحت مند ہو، تندرست ہو، اچھا ہو دیکھنے میں، ایسے جانور کو قربان کیا جائے گا لڑکے کی طرف سے۔ اور لڑکی کی طرف سے اگر لڑکی ہے، گرل ہے، تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، میل یا فیمیل، دونوں میں سے ایک جان کو قربان کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ بھائی
बड़े जानवर को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सुन्नत तरीक़ा ये है कि छोटा जो जानवर है, बकरा या बकरी, मेंढा या मेंढी, इन्हीं को देना चाहिए। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। बड़े जानवर के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं मिलता है हमें। तो इन चीज़ों से हम बचें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हुक्म दिया, इसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं। आप देखें, छोटे जानवर जिसकी कीमत कम होती है, मुआशरे का हर इंसान दे सकता है, ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी नहीं हो सकती है, जबकि बड़े 2 जानवर का देना तो तकलीफ़ और परेशानी, और उसके अलावा आपका अमल भी नहीं। अब अक़ीक़ा जो है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को जब हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा, और बाज़ ने कहा कि ये मुस्तहब है। सुन्नत मुअक्कदा इस लिहाज से कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दिया है, माली एतबार से मजबूत हैं, ताकतवर हैं, तो ऐसी सूरत में तो यकीनन बच्चे की तरफ से क्या है, उसको कुर्बानी यानी अक़ीक़ा करना ही चाहिए। हाँ, जिसके पास ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, खाने पीने की भी यानी सलाहियत सही से नहीं है, ऐसा इंसान यकीनन उसके ऊपर से ये इबादत साक़ित हो जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे का जब तक अक़ीक़ा नहीं होता है, वो बच्चा क्या होता है, गिरवी होता है, मरहून होता है, और अक़ीक़े के बाद वो बच्चा आज़ाद होता है, समझिए। तो लिहाजा कम अल्लाह ने अगर हमारे पास ताकत और सलाहियत हमको दे रखी है, तो औलाद के मिलने के बाद ज़रूर भी ज़रूर हम कुर्बानी यानी अक़ीक़े की शक्ल में जानवर को हम करें, और बच्चे के पैदा होने के बाद 7वें दिन अक़ीक़ा करना चाहिए, जानवर को कुर्बान करना चाहिए। बकरा लड़का है तो 2, और अगर लड़की है तो 1, मेल फीमेल दोनों में से किसी जानवर को कुर्बान किया जा सकता है। उसके बाद सर के बाल, बच्चे के सर के बाल निकाले जाएंगे। सर का बाल जिसके अंदर काफ़ी गंदगी होती है, नजासत होती है, उस बाल को निकालने के बाद उस बाल का वज़न करके उस बाल के बराबर क्या करें आप, चांदी, उसकी कीमत गरीबों के अंदर सदका व खैरात कर दें, तकसीम कर दें आप। इसी तरह से अक़ीक़ा करने के बाद अक़ीक़े का गोश्त जो है आप ख़ुद भी खाएं, दोस्तों अहबाब को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं। हमारे समाज के अंदर और एक ख़राबी क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई अक़ीक़ा का गोश्त जो माँ है वो ना खाए, बाप है वो ना खाए। ये कितना बड़ा जुल्म है भाई, उसने औलाद को जन्म दिया और उसी को महरूम किया जा रहा है। ये सब बिल्कुल गलत किस्म के खुराफात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि माँ भी खाएं, बाप भी खाएं, और उसके रिश्तेदार व अहबाब तमाम को खिलाएं पिलाएं। इसी तरह से अक़ीक़े का जो जानवर का जो चमड़ा है, उस चमड़े को आप क्या करें, आप उस चमड़े को ले करके आप फ़रोख्त करके उसका पैसा भी गरीबों के अंदर तकसीम कर दें। तो अक़ीक़े के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातें ये थी कि हमें अक़ीक़ा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। और अक़ीक़ा का दुआ ये है, तरीक़ा ये है कि जानवर को लिटाने के बाद आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन, बच्चे का नाम अगर आपने अब्दुल्ला रखा, अब्दुर्रहमान रखा, तो उस बच्चे का नाम वहाँ पर लेकर के उस जानवर को ज़बह कर दिया जाएगा। तो ये अक़ीक़ा बच्चे की तरफ से हो गया। और बस अक़ीक़े का फ़ायदा ये है कि अक़ीक़े की वजह से बच्चा बहुत सारी मुसीबतों से, बलाओं से, आफ़तों से, इन तमाम चीज़ों से बच्चा महफूज हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर आपको सलाहियत दिया है, औलाद दिया है, तो ज़रूर भी ज़रूर करने की कोशिश करें। अगर सलाहियत नहीं है वक्ती तौर पर, तो 7वें दिन अगर नहीं कर सकते हैं आप, तो 14वें दिन करें। 14वें दिन नहीं कर सकते हैं तो आप 21वें दिन करें। अगर इसमें कोई आपके पास हल नहीं पा रहे हैं आप, तो इसके बाद जैसी सहूलत हो उसके बाद आप करने की कोशिश करें। आज हमारे समाज के अंदर लोग फजूल तो बहुत करते हैं, लेकिन इस काम को नहीं करते हैं। लिहाजा अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं अक़ीक़े के बदले जानवर किसी को दे दूं या इसका पैसा किसी को दे दूं, तो ये भी गलत चीज़ है। इसका एवज़ नहीं हो सकता है, बल्कि अक़ीक़ा ही करना होगा। अक़ीक़ा ही ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको औलाद और अल्लाह ताला ने हमको माल और दौलत दिया है, तो हम इस सुन्नत को ज़िंदा करेंगे, इस सुन्नत पे अमल करेंगे, और हर किस्म की फ़ुज़ूलियात से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस सुन्नत पर हमें अमल करने और इस सुन्नत को हमें आम करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।